أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له وكل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. من جاء بالحسنتی، جو کوئی آیا حسنتی نیکیوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ، وَلَهُ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، تو اس کے لیے ہے، فَلَهُ پس اس کے لیے ہے، خیر بہتر، منہا اس سے، وَهُمْ من اور وہ اس سے، فَازِعٍ اس گھبراہٹ سے، یوم اس دن، آمنون امن میں ہوں گے، یعنی ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو کوئی آئے گا، جو لائے گا برائی، فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ تو وہ اوندھے منہ ان کے وہ ڈالا جائے گا آگ میں۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، حل تجزون کیا نہیں بدلہ دیا گیا تمہیں، الا مگر ما کنتم جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت بے شک در حقیقت مجھے میں تو حکم دیا گیا ہوں، امرت میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد کہ میں عبادت کروں، ربی هذه البلدہ میں اس شہر کے رب کی، الذی حرمها جسے حرمت والا قرار دیا اسے اس نے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اسی کے لیے ہر چیز ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہر چیز ہے۔ وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں پڑھوں تمہارے لیے قرآن، تمہارے سامنے قرآن، فَمَنِ اهْتَدَىٰ پر جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ پر اس نے درخواست اس نے ہدایت پائی اپنی ہی جان کے لیے، وَمَنْ ضَلَّ اور جو گمراہ ہو گیا، فَقُلْ پس کہہ دیجئے، انما تو در حقیقت میں من المنذرین میں تو ڈرانے والوں، منذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، سَيُرِيكُمْ تو دکھائے گا تمہیں، آیات ہی یعنی ان قریب دکھائے گا تمہیں، آیات ہی اپنی نشانیاں، وَتَعْرِفُونَهَا پر تم اسے پہچان لوگے انہیں، وَمَا رَبُّكَ اور نہیں ہے آپ کا رب، بغافل ہرگز، بے کہ یہاں پہ ہرگز کے لیے، بغافل ہرگز غافل، عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس صورت کے آخری سبق ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری دی ہے جو من جاء بالحسنۃ، جو نیکی سے مراد ہے، ہر جو بھی نیک کام کر کے جو آئے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس سے جو بھی وہ کام کرے گا اس سے بہتر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر چیز دیں گے، یعنی جتنی اسے نیکی کی ہوگی اس سے زیادہ انعام دیا جائے گا۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ نیکی جو تھی وہ وقتی تھی، اس کے اثرات بھی دنیا تک محدود زمانے تک کے لیے تھے، مگر اس کا اجر جو ہے وہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اجر کیا دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے ایک قانون ہے کہ ہر نیکی کا کم سے کم 10 گنا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہی ہیں، 10 سے لے کے 700 گنا تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ ایک جب انسان جس مثال دی گئی، ایک بالی ایک دانہ ڈالتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 ہو گئے، یعنی ایک کے بدلے 7، 700۔ بلکہ اگر نیکی میں زیادہ اخلاص اور زیادہ اچھی طرح اس کی ادائیگی بہت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت سے بغیر حساب بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو بے حساب دیں،
मगर 10 से कम तो अल्लाह तबारक व तआला देते नहीं, और फिर अपने हिसाब से फजल से वो 700 गुना और उससे भी ज़्यादा जितना मर्जी दे दें। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि एक नेकी का इतना अजर मिलता है, तो फिर हमें नेकियों से इंसान को महरूम कभी भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां की, क्योंकि उसके पहले कम से कम 10 तो पाए। और फिर होगा क्या, उस दिन जो घबराहट में पड़ाएंगे उस दिन हर कोई घबराएगा, सिवाय जो आसमान और ज़मीन में, सिवाय उनके दिन के अल्लाह चाहे। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए भी चाहे, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि मैं ये उस दिन वहुम मिन फज़ाइल युमिनू यौमइज़िन, उस दिन उस घबराहट से, उस दिन अमन में होंगे, यानी उनको घबराहट नहीं होगी। यानी उस दिन की बड़ी घबराहट से वो सब जो है, वो जो जो सबको, जो सबसे बड़ी घबराहट होगी उससे वो महफूज होंगे। और उसकी वजह कुछ ये है कि पहली बात तो ये कि इसलिए कि सब कुछ उनकी तवक्कुआत के मुताबिक होगा। वो उनको पता था कि आप अल्लाह और रसूल की जो खबरें हैं उनके मुताबिक अच्छी तरह वो जानते थे क़यामत कायम होनी है और एक दूसरी जिंदगी आनी है, उसमें सब कुछ तो होना है। इसलिए उनको बदहवासी और घबराहट तारी नहीं होगी। जो मरते दम तक इस चीज का जो इनकार किया करते थे कि हमें मर के दोबारा जिंदा भी होना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, घबराहट तो उन पर तारी होगी। फिर उनकी इत्मीनान की वजह ये भी होगी, उन्होंने इस दिन की तवक्को पर उनके लिए फिक्र भी की थी, उसके लिए वो काम भी किए थे, नेकियां भी उन्होंने समेटी थी। यानी उस अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उन्होंने अपने आखिरत का कुछ सामान जमा किया था। ये उन लोगों की तरह नहीं कि जो सारी जिंदगी अपना सारा वक्त या सरमाया सिर्फ दुनिया की जिंदगी हासिल करने के लिए लगा दें। इन्होंने उसके लिए भी मेहनत की थी, उसमें अपनी सही जितनी अल्लाह तबारक व तआला सही करता है, इंसान कोशिश करता है, उसका अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ब ज़रूर फ़ायदा दे देते हैं, ज़रूर देते हैं। इसलिए ये मुतमईन होंगे कि जिस दिन के लिए हमने नाजायज़ फायदों को और रिश्वतों को और हराम खाने को छोड़ दिया था, जितने उनको छोड़ दिया था, और जो हमने मुशक्क़तें बर्दाश्त की थी, तो वो दिन आ गया जो यहाँ हमारी मेहनतों का अजर ज़ाया नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर नवाजेंगे। तो इसलिए वो यहाँ पे परेशान नहीं होंगे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके मतलब मुकाबले उन लोगों को बता रहे हैं कि फिर उनको जो मन जाब सैयत व कुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, जो आएगा बुराई के साथ, जो आएगा फिर बुराई लेके आएगा, तो फिर उसको तो भी औंधे मुंह उनके आग में, औंधे मुंह डाले जाएंगे, उनके चेहरे उनके आग में डाल दिए जाएंगे। और फिर पूछा ही जाए क्या नहीं है बदला दिए जाओगे मगर सिर्फ वो जो तुम किया करते थे, यानी तुम्हें वही बदला दिया जा रहा है जो तुम किया करते थे। यानी वैसे तो इस इससे मुराद यहाँ बुराई से मुराद शिरक ली गई है, मगर जिसके भी पलड़ा बुराई वाला भारी होगा नेकी के मुकाबले में, वो जहन्नुम में तो डाल दिया जाएगा। मगर ये ऊंधे मुंह वाली बात है, इसलिए कुछ कहना ये मुफस्सिरीन का है कि ये इससे मुराद शिरक है। इस पर सहाबा और बाद के उलमा की अक्सरियत का इत्तफाक है। इसकी वजह ये कि ये होलनाक सजा है जो आगे बयान की जा रही है। यानी दलील इसकी वो सही हदीस है जिसमें यह है कि आग सजदे के मकामात को नहीं खाएगी। जिस शख्स ने नमाज पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला आगे आके सजदे किए हैं, तो इससे, क्योंकि सजदे के मकामात में सबसे ज्यादा मोअज़्ज़ज़ मकाम तो चेहरा है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि चेहरे के बल आग में गिराए जाने वालों से मुराद अल्लाह को, यानी कि तौहीद पर ईमान रखने वाले मुसलमान हो। तो इसलिए कहा जाए कि जिन्होंने शिरक किया हो, जिन्होंने बिदआत की हो, या अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा की हो, उनको इस हालत में डाला जाएगा। मगर जिनके पलड़े भारी होंगे बुराई से, वो भी जहन्नुम में चले जाएंगे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी कह रहे हैं कि इन्नमा, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि आप कह दीजिए कि इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दा, मुझे तो हुक्म दिया है कि मैं इस रब की इबादत करूं, इस शहर के रब की, यानी इसके जिसकी हुर्मत दी गई है, जिसके लिए हर चीज है, और मुझे हुक्म दिया है कि मैं फरमाबरदारों में से हो जाऊं। यानी इसमें बताया ये गया कि ये असल में तो ये कुरैश मक्का पर चोट है कि ये शहर की है, अल्लाह के इतने अल्लाह तबारक व तआला ने बाहुरमत शहर बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ज़मीन और आसमान पैदा हुए हैं, इसको बाहुरमत वाला ही शहर रहा है, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसे जाय अमन करार दिया है, जहाँ ना किसी को कत्ल किया जाता है, ना किसी से जुल्म होता है, ना उसमें शिकार की इजाज़त भी नहीं है, बल्कि उसके दरख्त भी काटने से मना किया गया है। तो जिस यहाँ पे भी ये कि इसी वजह से इसमें सबके, हर किसी के जान और माल महफूज है। इस घर के मुतवली होने की वजह से ही सारी दुनिया में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा वकार कायम उस वक्त भी था और आज भी है। तो लोगों को उस जमाने में तो लोगों को उनके घरों से उठा लिया जाता था और उनके अमवाल लूट लिए जाते थे, मगर बैतुल्लाह की वजह से मक्का में उनको कहा जा रहा है कि तुम्हें तो हर नेमत मैसर है और हर जानिब से रिज्क भी तुम्हारे यहाँ पहुंच रहा है। सर्दी में तुम यमन की तरफ जाते हो, गर्मी में तुम शाम की तरफ, तुम्हारे तिजारती काफिले जाते हैं। काबा के एहतराम की वजह से कोई उन्हें लूटने की जरूरत नहीं करता।
दूसरों को तो किसी को घर से निकलने की मुश्किल होती थी, ये जो चार हुर्मत वाले महीने हैं, उनमें लोग निकला करते थे, मगर ये सारा साल तिजारत भी करते थे, उनको कोई पूछता भी नहीं था। फिर ये भी उनसे कहा, तुम मानते भी हो कि सब कुछ उस घर के रब की वजह से है, इन बुतों की वजह से नहीं जिनकी तुम इबादत करते हो। तुम्हारा हक तो ये था कि तुम शहर के रब की इबादत करते, जिसने तुम्हें भूख में खाना दिया, खौफ में मन किया, जैसे हम सूरह कुरैश में पढ़ते हैं, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। यानी तुम लाजिम उन घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाना दिया और खौफ से बचाकर अमन दिया। तो उनसे फिर ये कहा कि फरमा दो उनसे कि तुम इन नेमतों की नाशुक्री करते हो, गैर अल्लाह की बात करते हो। जो तुम्हारी मर्जी, मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं उस घर के रब की इबादत करूं जिसने उसे हुर्मत वाला बनाया है। जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि शहर को अल्लाह ताला ने हुर्मत का हरम करार दिया, ना उसके काटने वाले दरख्त काटे जाए, ना उसके शिकार को डराया जाए, ना उसमें कोई गिरी हुई चीज उठाए। और सिर्फ इसलिए उठा सकता है कि अगर किसी को मालिक को पहुंचाने की नीयत से उठाए, तो वरना वहां अगर कोई चीज गिरी हुई नजर आए, कोई किसी का पर्स गिरा है, कोई और चीज गिरी, तो वो भी उठाने की इजाजत नहीं है। फिर ये भी फरमा दे वलाहु कुल्ल शै, और भी ये लफ्ज यानी कि ये हर चीज फिर उसी के लिए, यानी इस रब का, अल्लाह ताला इस रब, घर का रब तो है ही, मगर वलाहु कुल्ल शै, यानी कि इससे कोई ये ना समझ बैठे कि अल्लाह ताला की इबादत सिर्फ इसलिए करनी चाहिए कि वो मक्का का रब है। इसके साथ ही फरमा देगा हर चीज का मालिक भी वही है, इसलिए मुझे तो हुक्म दिया कि मैं उसी की इबादत करूं और उसी का फर्मा बरदार बन के रहूं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का, यानी सबको जो भी है मुसलमान, उसके लिए यही एक हुक्म है कि ये अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करे, क्योंकि हर चीज का मालिक, उसका पैदा करने वाला, उसको रिस्क देने वाला, दुनिया और जहाँ भी जो कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ही की है, उसी का अख्तियार है। तो फिर उसी की हक भी उसी का बनता है कि उसी की इबादत की जाए। जिसके अख्तियार में कुछ नहीं, उसकी इबादत करने का तो कोई फायदा ही नहीं, सिवाय कि जहन्नुम में जाए। तो फिर ये कहा गया कि वन अतलु अल कुरान, ये कि मैं कुरान की तिलावत करूं, यानी कि मैं तिलावत करूं कुरान की। यानी कि ये पर जिस तरह कि मैं कुरान पढ़ूं, फिर सीधे सीधे रास्ते पर जो आ जाए तो वो अपने लिए रास्ते पर आता है, यानी हिदायत पाता है, और जो गुमराह हो गया तो वो डराने वालों में से, तो मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ। यानी हुक्म ये है कि मैं खुद भी मती और फरमाबरदार रहूं और तुम्हें भी कुरान पढ़ कर सुनाता हूँ। और जो शख्स मेरी दावत से राह रास्त पर आ जाए तो उसका फायदा उसी को है, और जो ना माने तो उसका नुकसान उसी को है। क्योंकि मेरा काम तो ये कि अल्लाह की जो बशारतें उनके लिए बशारत दूं, जो डराए, जो अल्लाह की तंबिया जिससे मना किया गया उसे मैं डरा दूं। अल्लाह के अजाब से डराना मेरा काम है, किसी को राह हक पर ले आना मेरा काम नहीं है, और ना ही उसमें मेरी जिम्मेदारी है। वइन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, अल्लाह ताला ने फरमा दिया तेरे जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है और हमारे जिम्मे हिसाब लेना है। इन्नमा अंता नज़ीर वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील। तो तू ही सब 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 सिर्फ डराने वाला है, तू तो सिर्फ डराने वाला है, अल्लाह हर चीज पर निगरान है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हमें पढ़ के सुना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो भी कोई हिदायत पाता है या जो नेकी का काम करता है तो अपनी जात के लिए करता है। इससे ना नबी को कोई फायदा है और ना ही अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को तो वैसे ही कोई फायदा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो जो मर्जी करते रहो, उसकी तो किबरिया बादशाह में कोई फर्क नहीं आएगा। ना कोई हमारा नेक बनने से उसकी बादशाह में कोई इजाफा होगा और ना बद बनने से उसकी बादशाह में कोई कमी आएगी। जो इंसान करता है अपने, क्योंकि जो नेकी करेगा हम पढ़ा है कि उसको अच्छा सिला मिलेगा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत के बाला खानों में जन्नत में दाखिल कर देंगे। और जो बुराई के साथ आएगा तो फिर वो वहां पे जब भुगत लेगा, अगर उसको गुमराह हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। इन्नमा अना मिनल मुनजिरीन, मुनजिरीन, मैं डराने वालों में से। अगर मुनजारीन होता तो फिर ये उल्टा ही, बिल्कुल उल्टा लफ्ज हो जाता है, डराए गए में से। तो ये इसके देख जेर जबर का कितना फर्क पड़ जाता है। फिर ये फरमा कुल अल्हम्दुलिल्लाह सयुरीकुम आयाति तारिफूनहा, फिर ये कह दीजिए कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं, वो जल्द दिखा देगा तुम्हें अपनी वो निशानियां कि तुम पहचान लोगे उन्हें। यानी सब तारीफ तो अल्लाह ही के लिए है, तमाम सिफात का जामे अल्लाह ही है। किसी की हिदायत कबूल करने ना करने से उसकी हम में तो कोई फर्क आता नहीं है। तो ये फिर ये बताया जाता है कि सब अगर वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उसे पहचान लोगे कि हाँ ये वही निशानियां जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने किया था। मगर उस वक्त का पहचानना उन्हें कोई, तुम्हें कोई फायदा तो दे नहीं सकेगा। ये असल में कुफार मक्का से खिताब है, और
اسلامی فتویٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فتویٰ دی، ان کے لیے نشانیاں تھیں، اور پھر ہم پڑھ آئے تباہ شدہ قوموں کے آثار بھی ان میں شامل ہیں، کتنی نشانیاں وہ دیکھ چکے ہیں، اور پھر آپ ان کے زمانے میں ہی ان کے دیکھ لیا کہ بدر میں بھی جنگ ہوئی، احزاب احزاب اس میں خندق والی جنگ ہوئی، اور پھر مکہ بھی فتح ہو گیا ان کے سامنے سامنے، ان جو ایمان نہیں لایا اس کو عرب سے نکلنا بھی پڑا، اپنی آنکھوں سے اپنی نشانیاں دیکھ لیں تو ان کو پہچان بھی گیا، اور انہوں نے بتا بھی دیا، اور سارے پھر ہم پڑھا ہے کہ اتنے قوموں کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھائی ہیں ان کے لیے دلیل کے لیے، تو اب وہ سمجھ میں اگر نہ آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کریں جو تم کرتے ہو، وما ربک بغافل عما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کسی چیز کو چھپی ہوئی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کیونکہ جیسے ابن کثیر کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غفلت برتنے والا ہوتا تو ابن آدم کے قدموں کے نشانات سے ضرور غفلت برتتا، جنہیں ہوائیں مٹا دیتی ہیں، یعنی ایک انسان گزرا اس کے ہواؤں نے اس کے نشانات کو مٹا دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بھی غافل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں نے پڑھا تھا سورہ یاسین میں پڑھتا ہے انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا واثارهم، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور جو ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی، یعنی جو کچھ پیچھے چھوڑ کے گئے ہو تم، یہ جو ہمارے اس سے فرق پڑے گا کہ جو ہم چیزیں چھوڑ کے جائیں گے، ہمارے پیچھے جو لوگ ہمارے وجہ سے کوئی کام کریں گے برا یا اچھا تو اس کے ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا، اگر اچھا کام کیا تو، اور کسی نے برائی اگر پیچھے چھوڑ کے گیا تو وہ بھگتے گا بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی چیز سے غافل ہے نہیں، وہ تو ہمارے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، باقی چیزیں تو دور رہ گئی، وہ تو ہم جو سوچتے ہیں اسے بھی جانتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، جس طرح کہتے ہیں امام احمد بن حنبل جو ہے وہ دو اشعار پڑھا کرتے تھے، یعنی مطلب یہ تھا کہ یعنی جب تو کسی بھی وقت اکیلا ہو تو یہ نہ کہنا کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کہنا ہے کہ مجھ پر ایک زبردست نگران ہے، نہ کبھی گمان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہے، اور نہ یہ کہ کوئی پوشیدہ چیز اس کے علم سے باہر ہے، انسان جو اکیلا ہو تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں اکیلا ہوں، یہ ضرور دیکھ لے کہ ہاں مجھ پر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک دیکھنے والی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، اور یہ کبھی بھی یہ گمان نہ کرے کہ وہ غافل ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ تو غافل ہے ہی نہیں، ہر اس باخبر، ہر چیز سے خبیر ہے، ہر چیز پوری طرح باخبر ہے، تو ہمیں یہ اگر یہ ذہن میں انسان کے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے باخبر ہیں، تو پھر وہ گناہ کرتے ہوئے ضرور سوچے گا، ضرور سوچے گا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا، یا خود وہ خود ہی سوچے گا کہ تو کیا کر رہا ہے، اگر کوئی بڑا بھی دیکھے، کسی کو دیکھتے ہوئے ہم کوئی گناہ کرنے سے اعتراض کرتے ہیں تو وہ ذات دیکھ رہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے آگے میں نے جانا ہے، اس کے آگے جواب بھی دینا ہے، ہمارا ایک لمحہ، ایک لفظ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے وہ لکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، ایک لمحہ بھی ہمارا اس سے مخفی نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی ہم نے برائی کی ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اگر کوئی برائی ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا سوائے انبیاء علیہ السلام کے، وہ معصوم ہے، ان کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو جو گناہ ہو جائے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو اس کی تلافی یہ کہ کوئی نیک کام کر لے، کوئی صدقہ دے دے، یا اس کی کوئی نیک کام کر لے، کوئی نفل پڑھ لے، کوئی طریقہ یہی ہے کہ برائی کو نیکی سے، اچھائی سے دفع کرو، جو برائی ہو گئی ہے اس کو آپ نیک کام کریں، آپ کو اچھائی کریں، اس کو ختم کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ بھی پیدا کرے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، کیونکہ گناہوں سے بچانے کی طاقت بھی اور نیکی کی طرف بلانے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کچھ اختیار رکھتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بالکل کمزور ہیں، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک ہم صحیح راستے پہ رکھے اور قائم رہے اس پہ، ہم دوام بھی بخشے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔